Hello my dear student, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College. This is my 6th video class. Chapter 2. Today I am going to explain principles of management. This is second chapter in your syllabus. This chapter holding weightage marks is 1 mark questions, 2 marks questions and 4 marks questions. Total 7 marks is compulsory. Today I am going to explain some topics regarding principles of management. The first topic is concept and meaning of principles of management. Second topic, nature of principles of management. Firstly, I am going to explain concept and meaning of principles of management. Principles, ತತ್ವಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ideas, concept and theory. Principle means truth, proposition, concept, idea, theory. Next, meaning of principles. What is the principles? Principle is a fundamental statement of truth that provides guidelines for action. Principle is the fundamental statement of truth that provides guidelines for action. Principles of management is a essential underlying factors that form by foundations of the successful management. Principles of management are the essential underlying factors that form of the foundation of successful of the management. Another meaning of principles of management is management principles are providing guidelines for decision making and actions to the managers. Principles of management provides guidelines for decision making and actions to the managers. The principles of management formed by experimentation, practices and observation. The principles of management formed by observation, practices and experimentation. The principles helps to promote the team spirit in the organization. This is the concept and meaning of principles of management. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಐಡಿಯಾಸ್ and theory. Principles means fundamental statement of truth that provides guidelines to the action. Principle means fundamental statement of truth that provides guidelines for the action. Principles of management are the essential underlying factors that are the foundation of successful management. Another meaning of principles of management is providing guidelines for decision making and actions to the managers. The principles formed by observation, practices and experimentation, and principles of management provide team spirits to the organization. So,
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುವಂಥವು ಈ ತತ್ವಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ principles of management. Nature of principles of the management. The following points are summarize the nature of the principles of management. First one, universal applicability, general guidelines formed by practice and experimentation, flexible, mainly behavioral, cause and effect relationship. Last one, contingent. So these are some points summarize the nature of principles of management. First one, universal applicability. ಏನು universal applicability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the principles of management is applicable to all type of organization, business as well as non-business, then small business or large business, private sectors, whether public sectors, manufacturing sectors or service sectors. The principles of management is applicable to all type of organization. The organizations may be non-business, business, then private sectors, public sectors, whether company small or large, and the company manufacturing sectors or service sectors. The principles are applicable universally. Applicable to the universally. The principles of management also applicable to limited companies. There are separate departments of the organization such as production department, sales department, purchase department or marketing department. So principles of management is applicable to all types of the organization. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ, ನಿಯಮಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ guidelines to the action. The principles are guidelines to the actions to the managers. But principles do not provide ready-made solutions to the management. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತತ್ವಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ
ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತತ್ವಗಳು? ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. The principles of management guidelines to actions to the managers, but the principles do not provide ready-made solutions to the managerial problems, but principles gives a solutions how to solve the problems in the organization. Next point, formed by practice and experimentation. The principles of management formed by the experience, collective wisdom of the managers and experimentations. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಅನುಭವದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ತತ್ವಗಳು ರಚನೆ ಆಗಬಹುದು. ಆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಅನುಭವದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿತೆಯಿಂದ ತತ್ವಗಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, then collective wisdoms of the managers and experimentations of the managers. Next point, flexible. Yes, the principles of management is flexible because the principles of management not rigidly prescriptions, but they have to be used in the how to solve the problems. It can flexible when changes is needed. So ಯಾವಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ನಮನೀಯತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತತ್ವಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ are not rigid prescriptions and it which are not used in absolutely. It can change as per demand of situations, demands of the managers. So ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತತ್ವಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ principles of management is flexible. It can be changed as per the changes of situations is demand. ಯಾವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, mainly behavioral. Management of principles aims is influence behavior of the human beings. So ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ, ಈ ನಿರ್ವಾಹಕ ತತ್ವಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. The principles of management aims is influencing behavior of the human beings. Principles of management are mainly behavioral in nature. The principles of management helps to create relationship between human and material resources in organizational purposes. So ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, causes and effect relationship. The principles of management intended to establish relationship between the cause and effect. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆ ತತ್ವದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ cause and effect relationship, and in a similar situations in a number of common people uses. So if a particular principles is applied to the particular situation, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತತ್ವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಏನು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಈ ತತ್ವಗಳು ನಿಯಮಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಯಮಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ providing guidelines to actions to the managers, guidelines of actions to the managers, but principles do not provide ready-made solutions to the managerial problems, but principles provides guidelines how to solve the problems. So ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, collective wisdoms of the managers and experimentations of the managers. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಪರಿಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅನುಭವದಿಂದ, ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ which have to be followed absolutely. So
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ನಮನೀಯತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. The principles of management aims is influencing behavior of the human beings. The principles of management is mainly behavioral in natures. So ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ human resources and material resources in the organization. So ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ತತ್ವಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. The principles of management is intended to establish relationship between causes and effect of the organizations. So it can be used in similar situations by a number of peoples. The particular principles is applied to the particular situations. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತತ್ವಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.